آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے بعد پاکستان کی 4 انتظامی اکائیوں میں سے ایک اکائی کے سربراہ نے ریاست کو چیلنج کر دیا ہے۔ آج پارلیمانی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 9 مئی کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پروگرام 9 مئی سے قبل ہی بنا لیا گیا تھا۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا۔ وہ نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا اور کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی، اور یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا، اس ڈرامے کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ طاقت، زور، فرعونیت اور ریاست کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے لے کر دوسری جماعتوں کو دینے کو بدنما دھبا قرار دیا ہے۔ بقول وزیر اعلیٰ، ہماری جنگ اور جہاد جاری رہے گا، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں غلام بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ تمام کرنے کے باوجود انہیں شرم نہیں آئی۔ انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس سے پہلے آئین توڑا، الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر، جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدنما دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ریاست اور اداروں کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ریاست کہ جو فرعونیت پر اتری ہوئی ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری حکومت کو گرا کر دکھاؤ، جتنا زور لگا سکتے ہو لگاؤ۔ جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ اب آپ کو لگانا پڑے گا، سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، آئینی طریقے سے تو آپ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو۔ لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ۔ یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ۔ میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو۔ علی امین گنڈاپور کا مخاطب یقیناً اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ رانا ثناء اللہ تو واضح طور پر ہمیں بتا چکے ہیں کہ علی امین کو اپنی ہی جماعت سے خطرہ ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے استعفیٰ دیں، نہ ہی ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے۔ تو مجھے بتائیں یہ علی امین گنڈاپور کو کتنا خطرہ ہے سر؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو خطرے میں ہے، لیکن اب ان کا کوئی پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ پی ٹی آئی انہیں چاہتی ہے اب ہٹائے، اور آگے سے اگر وہ اکڑ گئے تو 15-20 بندے ان کے ساتھ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی کی وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو کوئی گلہ نہیں ہے، چلنے دیں پھر اسے۔ عدم اعتماد یا استعفیٰ ہم تو نہیں دلائیں گے اس سے، ہم نے تو نہیں کہا اسے کہ استعفیٰ دو۔ ریاست کی طاقت کو للکارتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکو۔ علی امین کے بعد شیخ وقاص اکرم نے ان قیدیوں کے نام بتائے کہ جو قید کے دوران مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے، ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ ایک جوڈیشل کیمپین اور کے بعد ایک کمیشن بنائی جائے کہ جو پتہ چلائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ جبکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ عمران خان جس تحریک کا فیصلہ کریں گے وہ ہم کریں گے،
साथ ही बैरिस्टर गोहर ने सियासी मुज़ाकरात पर भी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा है और पहली बार एक छत तले इकट्ठा होने के ऊपर भी फख्र किया है। ये पहली मर्तबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की। ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मुँह करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ग्रुपों में मुनक़सिम तहरीक इंसाफ आज एक पेज पर नजर आई। बज़ाहिर ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि पार्टी में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर ने खिताब नहीं किया। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी पूछा कि फौज के सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और DG ISPR से भी सख्त सवालात पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल आज ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ और इजलास में आमिर डोगर ने तमाम मेंबरान को तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की जानिब से लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। फिर दौरान इजलास शेख वकास अकरम ने कहा कि जो भी फैसला किया जाए वो इत्तफाक राय से होना चाहिए, जबकि फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली निसार जट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मेंबरान और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करवाने से कबल मुशावरत का कहा था तो इमरान खान से मुशावरत क्यों नहीं की गई। साथ ही निसार जट ने यह भी कहा कि अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से पार्टी में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। इजलास में अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर देते हुए ये कहा कि हमें हर सूरत मुज़ाकरात करने चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ भी पेश की और यह कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अगर कोई तहरीक शुरू करनी है तो पूरे मुल्क से लोग निकाले जाएं, सिर्फ इस्लामाबाद तक आना मकसद नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने निसार जट की तरह अली अमीन गंडापुर की जानिब से बजट पास करने से कबल इमरान खान से मुलाकात ना करने पर कहा कि अली अमीन को मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। इसके अलावा अली मोहम्मद खान ने अलीमा खान की सियासी अमल में मुदाखलत की मुखालिफत भी की। कौमी असम्बली मेंबर शाहिद खटक ने पार्लिमानी इजलास में सवाल किया, हमें बताया जाए कि हमारी पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। पॉलिटिकल कमेटी ने बजट पास करने का फैसला किया तो सलमान अकरम राजा ने ट्वीट क्यों किया। अलबत्ता जरताज गुल ने जहां मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया, वहीं नाजरीन जरताज गुल खुलकर अली अमीन गंडापुर की हमायत में भी सामने आई। पार्लिमानी इजलास में वजीर आला के किरदार की तारीफ भी की और कहा कि हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, हमें सोचना होगा कि एहतजाज कैसे करें। हमारे मेंबरान को सिर ना अहल नहीं किया जा रहा बल्कि 10-10 साल की सजाएं भी दी हैं। सजा इन जराए के मुताबिक नाजरीन निसार जट और अली मोहम्मद खान की अलीमा खान से मुतल्लिक गुफ्तगू का जवाब देते हुए सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की बहनों का खुलकर दिफा किया मीटिंग में और आज के इजलास में इमरान खान की बहनों की भरपूर जो बैकिंग है वो ना सिर्फ सलमान अकरम राजा ने की बल्कि कुछ अनासिर ने इसे एको भी किया कि अगर कोई बयान दिया जाता है उनकी तरफ से तो उन पर पार्टी के अंदर से तनकीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपने भाई से जज्बाती ताल्लुक रखती हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में किए गए शिकवों के अलावा जुनेद अकबर ने आज बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर को भी तनकीद का निशाना बनाया है। सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर ने यह कहा कि मेरी जगह बैरिस्टर सैफ को पार्टी सदर बना दीजिए, एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी। इस वक्त पार्टी में कोई फोरम नहीं और अगर बैरिस्टर गोहर पार्टी में मसाइल हल करते तो बाहर बातें ना करनी पड़ती। मुझे लगता है कि जुनेद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और काम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को
मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। सीख है उसको कुछ बोलना तो चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा, वो तो किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकता, तो अच्छी है, मैं उसकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उसकी बात के साथ खड़ा हूँ, और मैं तो समझ रहा हूँ को बेस्टर साहब को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले, जिस तरह हुकूमत चला रही है तो पार्टी भी संभाले। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी सियासत की मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है कि जिसकी एक झलक सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पार्लिमानी इजलास में देखी गई। पार्टी में यह पूछा जा रहा है कि फैसले कौन कर रहा है, अलीमा खान और बहनें सियासत पर बात क्यों कर रही हैं, और वो मखसूस नशिस्तें कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस ने तहरीक इंसाफ को दी थी, वो अब उनसे छिनकर दीगर जमातों में तकसीम करने के बाद पार्टी पॉलिसी क्या होगी। इसी तरह पंजाब असेंबली के 26 मेंबरान असेंबली को डी सीट करने का रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है नाजरीन, और 5 असीर कायदीन खत लिखकर मुज़ाकरात शुरू करने का कह रहे हैं, जबकि इमरान खान को माइनस करने का अमल भी पैरेलल जारी है। और अब अली अमीन गंडापुर ने रियासत को शर्म दिलाते हुए 9 मई को ड्रामा करार दिया है और साथ ही औकात दिलाते हुए खुला चैलेंज भी दिया है कि हुकूमत गिरा सकते हैं तो गिरा कर दिखाई दीजिए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल करते हुए 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25, पंजाब असेंबली की 47 और सिंध असेंबली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन जो है इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट फैसले और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजर्व सीट्स बहाल करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद को न सिर्फ ऐवान में फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है, बल्कि अब आइंदा कानून साजी में भी इसे वाज़ेह सबकत हासिल होगी। मुस्लिम लीग नवाज की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं, जबकि ANP ने रिजर्व सीट्स तकसीम करने से मुतल्लिक तरीकाकार पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं की। जनरल इलेक्शन में 1 सीट मिलने पर 1 मखसूस नशिस्त दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई असेंबली में 2 नशिस्तें हैं, मखसूस भी 2 मिलनी चाहिए थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि ANP को ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन अब हिकमत अमली पे गौर किया जा रहा है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम नाउ। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की तादाद बढ़ने के बाद ऐवान में नंबर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। JUI फे 19 नशिस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गई है। मुस्लिम लीग नवाज की नशिस्तें 16 हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की तादाद 11, जबकि ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1-1 नशिस्त है। मखसूस नशिस्तें बहाल होने के बाद अपोजिशन की तादाद भी 52 हो गई है। दूसरी जानिब आज ही पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन में दायर करने का भी फैसला कर लिया गया है कि जिन्होंने बजट सेशन में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज किया था, पहले उन अरकान को मुअत्तल करते हुए 26 अपोजिशन मेंबरान के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, और अब इस गुस्ताखी पर उन्हें डी सीट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। असेंबली में तोड़ फोड़, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी के सबूत भी रेफरेंस का हिस्सा बना दिए गए हैं। लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। Sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members, इस तरह की बेहूदगी, इस तरह की गलाजत, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है।
गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में भी तहरीक इंसाफ अक़लियत में नजर आई। नाज़रीन, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह की तरफ से जजेस सीनियरिटी से मुतल्लिक सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया है। खत में जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा है कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा है कि सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में मुशावरत के बगैर सीनियरिटी का तयन खुद ही कर दिया कि जो ना सिर्फ कानूनी सवालात को जन्म देता है बल्कि अदालती आज़ादी के असूलों से भी मुतसादिम है। ये पेशरफ्त कैसे वक्त सामने आई है कि जब आला अदलिया में जजेस की तैनाती और सीनियरिटी के मामलात पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अदालती खुद मुख्तारी और आईनी तकाजों पर खुली बहस मुल्क में जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ और सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने कल ही जेल से खत लिखा है, फिर हुकूमत से मुज़ाकरात को ही उन्होंने बेहतरीन रास्ता करार दिया, जबकि आपकी अपनी मीटिंग में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो चाहते हैं कि डायलॉग हो। तो आज केपीके के वजीर आला का लबो लहजा बता रहा था कि पीटीआई मुफाहमत की बजाय मुज़ाम्मत की तरफ जा रही है। सर देखिए, हमारे पास क्या चारा है। जिस तरह से इस वक्त निज़ाम पर हमला है, कानूनी निज़ाम पर, अदालती निज़ाम पर, इंतखाबी निज़ाम पर, हमें तो कोई गोशा नज़र नहीं आ रहा कि इस निज़ाम में कोई गुंजाइश है शराफत की, आइन की, कानून की, मकालमे की। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कानून के लिए, अदलिया की सरबुलंदी के लिए, आज़ादी के लिए, कोई शफाफ इंतखाबात के लिए, तो हम कर लेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, या जमात को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारे असीर रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन हम मुज़ाकरात किसी पर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। जो मुक़तदरा है, जो ताकतें हैं, जो फ़ैसला साज हैं, उनको होश के नाखुन लेना होंगे कि मुल्क के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। 8 तिहाइयों से जो कुछ हो रहा है, आपने एक 26वीं आइनी तरमीम पास की, अब आप समझते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लिए, वो फ़ौजी अदालतों के हवाले से हो, मखसूस नशस्तों के हवाले से हो, और अब सुकून ही सुकून होगा। ऐसे नहीं होता। तारीख़ का अदना से अदना तालिब इल्म आपको बता देगा कि ये रास्ता फलाह का नहीं है, ये मुल्क में इस्तेहकाम का रास्ता नहीं है। ये एक मसनूई जबर के ज़रिए पैदा करदा जो इस्तेहकाम है, वो एक लम्हे में भाप की तरह उड़ जाया करता है। तो हम तो खड़े हैं अपनी जगह। हम पाकिस्तान की आवाम से मुकालमा करेंगे, हम निकलेंगे गलियों में, कूचों में, चौराहों में, हम हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। असम्बलियाँ अब गैर अहम होती चली जा रही हैं, पहले भी उनको गैर अहम कर दिया गया था। 8 फरवरी के बाद जिस तरह असम्बलियों की तश्कील हुई, वो नुमाइंदा असम्बलियाँ तो नहीं थीं। अब मखसूस नशस्तों के बाद इन असम्बलियों की नुमाइंदा हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो भी गुफ्तगू होनी है पाकिस्तान के अवाम के साथ, वो असेंबलियों से बाहर। सलमान साहब, अभी हम इब्तदाई में भी हमने रिपोर्ट की, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 3.25 घंटे की इस मीटिंग के अंदर शाहिद खटक ने भी चीफ मिनिस्टर पे बड़ी तंकीद की, आमिर डोगर ने भी असीरान शाह महमूद कुरैशी का खत लहराते हुए कहा है कि हट धर्मी छोड़नी पड़ेगी। जुनेद अकबर और बैरिस्टर सैफ का अपने तई एक मामलात जो है वो जारी रहे मीटिंग के अंदर, जबकि आपने अपना पूरा वजन बहनों के पलड़े में डाल दिया। आई एम नॉट आस्किंग यू, इसकी तस्दीक नहीं गो, क्या आई नो आप तरदीद भी नहीं करेंगे, मगर बताएं आज अंदर बैठे हुए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? कोई कंसर्न नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, सीटें हमसे छीन लेंगे, छीन ली, पहले भी तो छीनी थी ना। 8 फरवरी को जो सीटें हमें मिली थी वो उन्होंने हमसे छीन ली, अब मखसूस नशस्तें भी छीन ली। हमने तो इनको छिना हुआ गिन लिया था जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम पास हुई थी। पार्टी के अंदर इस हवाले से कोई ये शुबा नहीं था कि ये नशस्तें हमें मिलेंगी। तो 21 अक्टूबर 2024 से हम इन नशस्तों के हवाले से वाज़ेह मेरा मतलब नहीं आप समझें। जब मैं कंसर्न कहती हूँ तो जैसे अली मोहम्मद खान ने सर आज ज़राए बता रहे हैं, कहा कि सोशल मीडिया क्यों इतना मिसयूज़ हो रहा है। दीगर ने इख्तियारात के ऊपर सवाल उठाया, ये कहा कि भाई ये किस तरह जमात चल रही है, हु इज़ टेकिंग द डिसीजंस। ये कोई बड़ी कंसर्न नहीं है, ये छोटी बातें हैं। देखिए, इस तरह की गुफ्तगू पार्टी के अंदर होती रहेगी, लेकिन इसको मैं कंसर्न नहीं कहूँगा। ये लोगों की है कि यूँ नहीं होना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। और ठीक बात है उसूली तौर पे कि हमारी जो गुफ्तगू है उसमें कोशिश होनी चाहिए कि इख्तलाफ राय जो है वो बाहर ना निकले। लेकिन अगर कभी बाहर आ भी जाते हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक बड़ी पार्टी है, उसमें लोग अपनी अपनी आरा रखते हैं, ज़िंदा लोग हैं, बात करने वाले लोग हैं, तो ये कंसर्न की बात नहीं है। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, पार्टी की लीडरशिप मुत्तहिद है, खान साहब का नज़रिया बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह है। और मेरे लिए कोई भी अमल जो है या कोई भी अमर जो है बाइसे कंसर्न नहीं है।
کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. اچھا، اور راجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اوقات یاد دلانا ریاست کو یہ باعث تشویش ہے یا کنسرننگ ہے یا سینسیبل ہے ان گیون ٹائمز؟ دیکھیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو التجا کرتے رہنا چاہیے، سر جھکا کے کہنا چاہیے جو آپ مجھے ملازمت دیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، اسی تنخواہ پہ کرنے کو تیار ہوں. تو یہ وہ سیاست نہیں ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دھونس میرے ممبران پہ کرو گے، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ گے، لالچ دینے کی کوشش کرو گے تو پھر کر دیکھو اس کا جواب کس لہجے میں وہ دیں. کیا کہ برائے مہربانی حضور قبلہ میرے ممبران کو نہ ڈرائیے دھمکائیے. انہوں نے یہی جواب دیا ہے. جو دھونس کا ماحول ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دھونس اپنی فرما لیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہی انہوں نے کہا ہے نا. تو وہ اس میں کوئی گڑگڑائیں گے تو نہیں. کیا وہ کہیں اگر آپ کے ممبران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، جو کہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ 2.5 سال سے ہو رہا ہے اور جب سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے بالخصوص ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا لہجہ ہونا چاہیے؟ خوف کا لہجہ ہو، گڑگڑانے کا لہجہ ہو، یا یہ ہو کہ تم اپنی کر گزرو، ہم اپنی کریں گے، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہی کہا ہے علی امین گنڈا پور میں. اس میں کوئی میری نظر میں غیر مناسب بات تو نہیں. یہ غیر مناسب نہیں ہے سر. تو جو سیاسی اسیران نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے وہ اس حالات میں گیون کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں وہ مناسب ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خط لکھو. اور آپ کی نظر میں کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ آدھے ڈیسپریٹ اور آدھے ویری ڈس اپوائنٹڈ، مایوس ہیں، یا ان کے سیاسی اصول ہیں جو ان کو کہتے ہیں اور راستہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جائیے بھائی بات کیجئے سیاستدانوں سے؟ نہیں، بالکل ٹھیک لکھا ہے. وہ بھی صحیح ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بس گر جائیے اور التجا کیجئے کہ ہم سے گفتگو کرو، ہم سے مذاکرات کرو. انہوں نے پورے نظام کو کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر گفتگو کرو، خدا را گفتگو کرو. یہ وہ نظام کو کہہ رہے ہیں، مقتدرہ کو کہہ رہے ہیں، فیصلہ سازوں کو کہہ رہے ہیں. ہمیں نہیں وہ کہہ رہے کہ جاؤ جا کے بچ جاؤ اور گڑگڑانا شروع کر دو کہ خدا کے لیے ہم سے مذاکرات کریں. ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات مذاکرات کے علاوہ طے ہوں. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ پاکستان کو واپس لائیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں نظم کی ضمانت ہے. تمام صوبوں میں یہ جماعت موجود ہے. گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں. کوئی اور جماعت وہ طاقت نہیں رکھتی جو پی ٹی آئی رکھتی ہے پاکستان کو منظم طریقے سے آگے لے کر جانے کی. تو جو مقتدرہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی جماعت کا وجود کسی بھی ملک کے لیے نعمت ہوا کرتا ہے. جب باقی تمام جماعتیں علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ چھوٹی چھوٹی علاقائی جماعتیں ہیں جن کو آپ بیساکھیوں کے ذریعے ہوا ان میں بھرتے رہتے ہیں. تو ایک جماعت موجود ہے جس کو عوام کا اعتبار حاصل ہے. اس جماعت کو لے کر ساتھ چلیں تاکہ تمام ادارے جو ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے یکسو ہو کر کام کریں، دشمن کا مقابلہ کریں، اندر جو خلفشار ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کا مقابلہ کریں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ سب سے بڑی جمہوری قوت کے ساتھ دشمنی ڈالنے کا کیا مقصد ہے، اس کو کچلنے کی کوشش کرنے کا کیا مقصد ہے. اس سے صرف اور صرف پاکستان میں عدم استحکام ہو سکتا ہے، استحکام نہیں ہو سکتا. اس نعمت کو سمجھیں اور ساتھ لے کر چلیں. یہ کہہ رہے ہیں جیل. سر آج گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے سروس جو ہیں فوج کی ان میں 80% مقبولیت ہے. سر یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ادھر سے بھی موقف لینا پڑے گا. لیکن یہ آپ جن کو علاقائی جماعتیں کہہ رہے ہیں سر، وہ تو ریزرو سیٹس کے بعد جو ہیں جن کو آپ نہیں بچا سکے، آج الیکشن کمیشن نے تو ان کو وہ بھی ساری بانٹ دی ہیں. تو وہ علاقائی نہیں سر، وہ تو اب یہ نشستیں ملنے کے بعد 2/3 اکثریت تگڑی ہیں. دیکھیں ہم کیا کریں، اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لوگوں کو مار پیٹ کر اغوا کر کے کر لی، اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں آپ نے جو فیصلے لینے تھے وہ آپ نے لے لیے. ہم کیا کرتے؟ ہم تلواریں لے کر جاتے. ہم نے قانون کی بات تو کی، پوری قوم نے سنا کہ کیا معاملہ تھا. جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ میں وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کسی حاشیے میں بھی یہ نہیں آئے گا. مولوی تمیز الدین بھی اپنا مقدمہ ہار گیا تھا، لیکن آج دن تک ہم مولوی تمیز الدین کا نام لیتے ہیں اور ہمارے سر جھک جاتے ہیں. جسٹس منیر جس نے اس کے خلاف فیصلہ لکھا، وہ آج ایک استہزاء کا اور نفرت کا ایک علمبردار ہے، ایک استعارہ ہے. تو یہی ہوتا ہے، اس ملک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. لیکن ایک دن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی. اب تک 8 دہائیوں سے جھوٹ کی فتح ہوتی آئی ہے اس ملک میں.
اس لیے کوئی ہمیں فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں. سلمان صاحب, پنجاب اسمبلی کی اب 27 سیٹیں جو بحال کر دی گئی ہیں, and I ask you this because پنجاب اسمبلی کے 26 آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے, جو انہوں نے گستاخی کی تھی سر, پروٹیسٹ کرنے کی, سلوگن ایئرنگ کرنے کی. تو یہ تو بہت ہی زیادہ مزید تگڑا نظام ہونے جا رہا ہے. آپ کی بھی مزید اور سیٹیں ادھر مل گئی ہیں, تو اب خیر منائیے سر. ہاں کوئی دیکھیں, حکومت تو تھی نا ان کی, اس حکومت کی اکثریت جو جھوٹی ایک اکثریت ہم کہتے ہیں تھی, وہ 10 سیٹ کی اکثریت ہو یا 30 سیٹ کی اکثریت ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, ایک جھوٹ جب جھوٹ ہے تو اس کا آپ اس کو کیا ناپتے رہیں گے کہ یہ 4 انچ کا جھوٹ ہے یا 10 انچ کا جھوٹ ہے. بس جھوٹ جھوٹ ہے, اس میں آپ اضافہ کرتے جائیے, اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اصل جو مقدمہ ہے, جو پاکستان کا اصل سیاسی عمل ہے, وہ ان غیر نمائندہ اسمبلیوں کے باہر ہوگا. ہماری سیٹیں 50 ہوں, 100 ہوں, 20 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریزرو سیٹس بحال کرنے کے بعد جو حکومتی اتحاد کو نہ صرف ایوان میں فیصلہ کن برتری حاصل ہوگی ہے سلمان صاحب, بلکہ اب آئندہ جو لیجسلیشن ہے وہ بھی بڑے پرسکون طریقے سے یہ لوگ کر لیں گے. تو مسلم لیگ نواز کی 43, پی 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 کی 14, لیکن ان سب کو ہٹا کے مجھے تو جے یو آئی فے کی 12 بڑی دلچسپ لگ رہی ہیں سلمان صاحب. آپ کی 12, تو ان سے تو بات چیت کر رہے تھے سر آپ, تو یہ 12 سیٹیں جو اب آپ کی لے گئے, بات چیت ختم سمجھوں میں. آئی مین اٹس ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری ایٹ دس پوائنٹ. دیکھیں, ہم نے تو پہلے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ قانون کے لیے, آئین کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے چلتے ہیں تو کوئی ہم پہ احسان نہیں کریں گے. یہ آپ کا فرض ہے یہ کرنا. پاکستان کے عوام آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں, جو چلے گا وہ چلے گا, جو نہیں چلے گا نہیں چلے گا. ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم بذات خود پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. یہ ان لوگوں پر ہے کہ اپنی وہ لیگیسی کو بچائیں, اپنی جو ان کی وراثت ہے, سیاسی وراثت, اس کے بارے میں سوچیں اور سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے اس نظام کو بالکل ایک طرح سے برہنہ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے. کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور بس ایک ڈھانچہ سا ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اس کے ارد گرد اس کے جو رہین ہیں وہ ناچ رہے ہیں. اور کیا ہے اب اس ملک میں اس وقت اصل جو سچائی ہے, اصل جو حقیقت ہے, وہ اسمبلیوں سے باہر ہے. اچھا, مجھے پھر یہ بتائیے سر, جسٹ ٹو پٹ اٹ آن دا ریکارڈ, آپ لوگ آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں, مگر اس میز پہ جس پہ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے جو فیصلہ ساز ہے. جب ہم جنوری میں بیٹھے تھے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم کے ساتھ, ہم نے کہا عمران خان سے ہماری ایک ملاقات کرا دو اڈیالہ میں. انہوں نے کہا اچھا ہم پوچھ کے بتاتے ہیں, 1 ہفتہ ہمیں دیں. پھر کہا نہیں, اجازت نہیں ملی. اڈیالہ پنجاب میں ہے, جہاں آپ فرما رہی ہیں کہ ایک بہت طاقتور حکومت قائم ہے. وہ اپنی حکومت کے تحت زیر انتظام ایک جو جیل ہے اس میں ملاقات کرانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. تو ہم ان سے کر لیں گے بات. کیا بات کریں, بسکٹ کھائیں, چائے پئیں. انہوں نے ہر بار یہی کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا 9 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بنا دو تاکہ شفاف تحقیقات ہوئیں. اس دن کیا ہوا, کس کا کیا قصور تھا, کیا کوئی ٹھیک ہے, وہ نہیں ڈیلیور کر سکے. لاسٹ کوسچن سر, وقت کی قلت ہے سلمان صاحب. جوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کر دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے زبردست ایک اپنی طرف سے لیٹر لکھا ہے. کس موقف کو آپ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے؟ ہی سیز کہ پریزیڈنٹ تو از خود کر ہی نہیں سکتا, اس طرح نوٹیفائی, لازمی تھی مشاورت کرنا. بالکل. دیکھیں, صدر مملکت کوئی عدالت تو نہیں ہے, کون سینئر ہے کون نہیں ہے, یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے نا. اور ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے. جو سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا کہ سینیورٹی کا تعین صدر مملکت کریں گے, وادی النظر میں وہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس بات کا فیصلہ کسی قانون اور اصول کی بنیاد پہ ہونا تھا, اور یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. یہ بات کسی صورت بھی صدر مملکت کے طے کرنے والی نہیں تھی. تو یہ بات ٹھیک لکھی ہے. بہت بہت شکریہ سلمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, ایک ایسے وقت میں کہ جب تحریک انصاف کی صوبائی قیادت اسلام آباد میں ریاست کو چیلنج کر رہی ہے, بلکہ مرکزی قیادت بھی ادھر موجود ہے. آج ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے. آج ہی بجوڑ کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل سمیت 5 افراد شہید, جبکہ 11 زخمی ہو گئے ہیں, اور زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی. البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے. یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 300 سے زائد واقعات ہو گئے ہیں, اور گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی سوشل میڈیا پوسٹ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ ایریاز میں بھی دندناتے پھر رہے ہیں. A very small break. We're going to be right back.
آج پہلی دفعہ اتنے بڑے تحریک انصاف کے اجتماع کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا نیوز کے نمائندہ خصوصی وقار علی سید موجود ہیں۔ وقار، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ بڑی اہم آج بیٹھک ہوئی ہے، پہلا اجلاس ہے جب تمام تر سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اپنے سارے پروونسز سے اکٹھے ہو کے ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کتنی دیر کی یہ میٹنگ تھی اور اس کے اندر کیا فرکشن تھی؟ were there any fireworks؟ دیکھیں، یہ جو میٹنگ تھی نا، یہ بیسیکلی تو ایک یعنی پی ٹی آئی یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی نا کہ ہم ایک ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر پی ٹی آئی کی آپ کور کمیٹی کی میٹنگز کے بارے میں پوچھیں یا سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں پوچھیں تو وہ بڑی ایک نان پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جب بھی ہم نے کسی سے پوچھا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے سورسز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے پہ غبار نکالتے ہیں، مطلب بڑا آسان طریقہ ہے نا، وہ جو پنجاب والے ہیں وہ کے پی والے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو میٹنگ تھی یہ کوئی اس سے زیادہ الگ نہیں تھی۔ آج جو اسپیسیفکلی ہوا ہے اس میں یہ کہ جیسے عامر ڈوگر صاحب ہے، انہوں نے وہ لیٹر کی بات کی۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا اور ایک وہ لیٹر ابھی تک اس کو آن نہیں کیا گیا، لیکن اس کو بڑا ڈسکس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ راستہ نکالیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے اور جو حکومت ہے ان دونوں سے بات کریں۔ اسی طرح جو آج عامر ڈوگر نے شاہ محمود قریشی کا خط لہراتے ہوئے کہا ہے کہ راستہ نکالیے، یعنی کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیے، ایگزیکٹلی ہٹ دھرمی ختم کیجیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج جو میٹنگ تھی اس میں جیسے شاہد خٹک ہے جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ٹویٹس ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے۔ اسی طرح جو سلمان، کس کو ٹیک آن کیا ہے شاہد خٹک نے؟ یعنی انہوں نے ٹارگٹ تو علی امین کو کیا بیسیکلی نا، کیونکہ وہ ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کوارٹ سے ان کا تعلق ہے، اور دوسری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کیوں ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے تھے یا مسئلہ کیا ہے انہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نکلتے نہیں ہیں، خان اندر ہے۔ ہوا کیا اس سے پہلے ہوا کیا؟ اس سے پہلے ہوا یہ آپ کو پتہ ہے جو شاہد خٹک ہو گیا، مینا، سہیل خان، یہ سارے آئی ایس ایف کے لڑکے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ ونگ سے ہیں۔ یہ جو پچھلے ویک میں ان کے جو مینا خان اور سہیل یہ لوگ آئے یہاں پر اڈیالہ کے بائے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ یعنی ان سے لڑ پڑے کہ جی آپ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ پریشر تو وہ فیل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مطلب یہ کہ ہمارے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی ورچوئل میٹنگز ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ تر یعنی وہ سائلنٹ گائے والا ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے فنڈز بھی لینے ہوتے ہیں۔ حالانکہ علی امین نے ان کو بڑا انٹرٹین بھی کیا اس بارے میں، مگر آج کھل کے بولے ہیں۔ آج وہ کھل کے بولے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ ایک اچھا، پریشر جماعت بڑھتا میں جا رہا ہے۔ فیصلے کون لے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ایشو اٹھا ہے کہ who is making the decisions، اور بجٹ کس طرح پاس کر لیا مشاورت کے بغیر عمران خان سے، یہ ایشو اٹھا ہے آج؟ بالکل۔ دیکھیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ علی محمد خان نے بھی یہ کوسچن ریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے مل کے آپ نے بجٹ اپروو کرنا ہے تو آپ نے ساری صوبوں سے پہلے کیسے اپروو کر لیا؟ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو بڑی فرنٹ فٹ پہ نظر آتی ہے، لیکن جو ان کے فیصل آباد سے نثار جٹ جو ایم این اے ہیں انہوں نے بڑی کھل کے تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی جو علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی مائنس والی، اور انہوں نے ہمیں ڈیفینسو کر دیا، اور اس کے بعد جی ہم وضاحتیں دے رہے ہیں۔ مجھے ایک اور اہم ترین تو یہ تو اندر کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کھل کے باتیں ہوئی، بلکہ میں کسی کا گھر کا نہیں کھاتا، میں کسی کو جواب دینی ہوں، یہ بھی کسی کے الفاظ تھے۔ شاہد خٹک نے کہا ایگزیکٹلی، اس نے ایون کہا، اس نے کہا علی امین کے گھر سے نہیں کھاتا۔ اچھا، نام لیے، وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا، منہ کے اوپر بولے یہ بات، یعنی یہ فائر ورکس ہوئے ہیں ہوئے۔ یعنی اب دیکھیں نا، گو کہ بائی دی وے عمران خان نے بڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کے پی ہاؤس کے اندر آپ بلائیے اور پنجاب کی پوری لیڈرشپ کو بلائیے، کرتے کرتے سال سے اوپر گزر گئے، اب اکٹھے ہو کے سارے بیٹھے ہیں۔ سینٹ کی 13 سیٹیں بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں، کے پی کے اندر بھی آپ کی 12 سینیٹرز نے آنا ہے، اور پنجاب سے بھی ایک ہے۔ یہ جو اگلے چیف جسٹس بنے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اس کا کیا لنک ہے اس تمام تر معاملے سے؟ دیکھیں جو یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اپروچ کی پشاور ہائی کورٹ کو، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، پھر الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا، اس کے بعد ایک بینچ بنا۔ اس بینچ میں 2 لوگ بڑے اہم تھے، ایک جسٹس آنریبل جسٹس ہے ابراہیم اشتیاق صاحب، وہ چیف جسٹس وہ سپریم کورٹ پر موٹ ہو گئے، اور جو عتیق شاہ صاحب ہیں جو کل وہ بنے ہیں، اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے واپس وہ سیٹیں وہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دیا۔ سینٹ ہی کمپلیٹ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ دی سسٹمز رننگ، بٹ بہت بہت شکریہ وقار علی سید ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے لیے مان گیا ہے، اور حماس کو بھی چاہیے کہ وہ تجویز قبول کر لے۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد غزہ میں جنگ بندی کی ایک امید ضرور جاگی ہے، لیکن
20 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इजराइल और हमास की तरफ से जंग बंदी पर रजामंदी का कोई बयान सामने नहीं आया और इजराइल ने आज ताज़ा तरीन हमलों में भी मजीद 43 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। फलस्तीनी जंग बंदी के लिए पुरुमीद भी हैं और साथ ही इजराइल के रवैये पे गहरे शकूक का भी शिकार हैं। रात गए अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे नुमाइंदों की इजरायली हुकाम के साथ गजा के मामले पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। इजराइल ने 60 रोजा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी शराइत से इत्तफाक कर लिया है। इस दौरान ये तमाम फ्री कैन के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। कतर और मिस्र ने अमन के क़याम के लिए बेहद मेहनत की है और इस आखिरी तजवीज़ को हमास तक पहुंचाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मशरिक़ वस्ता के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद करता हूं कि हमास इस मुआहदे को कबूल करे, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा बल्कि सूरत हाल सिर्फ बदतर ही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता जुमे को भी यही अंदिया दिया था कि एक हफ्ते बाद गजा में जंग बंदी हो जाएगी। नाज़रीन, कल ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में जिंदगियां बचाना चाहते हैं। अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया इजरायली हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और गजा में जंग का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। अब अगले हफ्ते 7 जुलाई को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका का दौरा करने जा रहे हैं कि जहां उनकी मुलाकात सदर डोनाल्ड ट्रंप से होगी और इस मुलाकात में गजा जंगबंदी का मुआहिदा होने के इम्कानात हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डर्मर इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है और अमरीकी हुकाम से जंगबंदी और इलाकाई मुआहिदों पर बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मुलाकातें और इजरायली वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका इस दबाव का नतीजा है कि जो फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड और नस्लकुशी पर पूरी दुनिया से सामने आ रहा है। गजा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगला हफ्ता बहुत अहम है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर हमास रहनुमा ने भी बताया है कि वो जंग बंदी के लिए पुरज़म है ताकि हमारे लोगों की जानें बच सकें। रॉयटर्स ने हमास रहनुमा सामी अबू जहरी का भी बयान रिपोर्ट किया है और इसमें अमरीका से मुतालबा किया गया है कि वो गजा पर होने वाले मुजालिम के अजाले के लिए जंग के खात्मे का ऐलान करे और इजराइल के तमाम यरगमालियों की रिहाई सिर्फ उसी सूरत होगी कि जब जंग बंदी की जाएगी। ताहम इजराइल की जानिब से ये शर्त आयद की गई है कि यरगमालियों की रिहाई होगी तो जंग का खात्मा होगा और हमास को गैर मुसल्ला भी होना होगा। मगर हमास और इजराइल की तरफ से ये बयानात सदर डोनाल्ड ट्रंप के 60 रोजा जंगबंदी के बयान से पहले के हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद अभी तक हमास और इजराइल दोनों खामोश हैं और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बावजूद गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। आज भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी मराकज़ और खैमों में पनाह लिए हुए 43 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में इमदादी मराकज़ पर इजरायली हमलों से 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इजराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हुए 95 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। साहिल समंदर पर एक कैफे पर हमला करके 39 मासूम शहरियों के, जिनमें जिस तरह हमने आपको कल बताया सहाफ़ी भी शामिल थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब अलबका कैफे में बच्चों की सालगिरह मनाई जा रही थी और ये वाहिद कैफे है कि जहां बिजली और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। कैफे पर इस हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू हातिब और फ्रांस अल सलमी शहीद हो गए। 32 साला इस्माइल अबू हातिब फोटो जर्नलिस्ट और फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने बिटवीन द स्काई एंड द सी के नाम से गजा की जिंदगी पर फोटो नुमाइश की थी, जिसे हाल ही में लॉस एंजलिस में भी दिखाया गया था और ये 2 साल पहले भी इजरायली फजाई हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। इसी तरह फ्रांस अल सलमी भी इसी हमले में शहीद हो चुकी हैं। ये भी विजुअल जर्नलिस्ट थी और इस सहाफ़ी की तस्वीरी खाके ना सिर्फ गजा की सूरत हाल की खौफनाक मंजरकशी कर रहे थे बल्कि ये खामोश स्केच मेहनत, मज़ामत, रेजिस्टेंस और उम्मीद की अलामत भी थे। फ्रांस अल सलमी की आखिरी पेंटिंग एक शहीद खातून की कफन में लिपटी तस्वीर थी कि जिसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा है और इसी तस्वीर के साथ आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये उसी शहीद फ्रांस अल सलमी की शहादत की तस्वीर है। गोया खातून आर्टिस्ट खुद अपनी ही तस्वीराती पेंटिंग की हकीकी तस्वीर बन गई। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं आपको रिपोर्ट करते हुए। इजराइल के इसी हमले में फ़लस्तीन की एक और सहाफ़ी बयान अल अबू सुल्तान भी जख्मी हो गई। ये सोशल मीडिया पर बयान पैलेस्टाइन के नाम से मशहूर थी। ये पहला मौका नहीं है कि इजराइल ने आम शहरियों समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी मई के महीने में इजराइल ने मुख्तलिफ हमलों में 18 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया था। नाज़रीन, इन सहाफ़ियों में एक नाम फातिमा हासूना का भी था कि जिसे गजा की आंख कहा जाता था, द आई ऑफ गजा।
इस फोटो जर्नलिस्ट की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में भी पेश की जानी थी, मगर इससे पहले ही इजराइल ने हमला करके इसे भी शहीद कर डाला और गुज़िश्ता 12 माह में इजरायली हमलों में 220 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। इजराइल के सहाफ़ियों पर यह हमले बुनियादी तौर पर गजा के लिए उठने वाली आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इजरायली फौज की जानिब से सहाफ़ियों के मुनज़्ज़म कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट दोनों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इजराइल गजा में सहाफ़ियों को बराह रास्त निशाना बना रहा है। इजरायली अफवाज बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उन अफराद को निशाना बना रही है कि जो मैदान जंग से हक़ाइक़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में इंटरनेट तक रसाई मौत को पैगाम देने से ताबीर की जा रही है। इजराइल ने जंग के दौरान रिपोर्टिंग और मुआसलाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर रखा है ताकि गजा की तबाही और इजराइल की आम फलस्तीनी शहरियों पर वहशत और बर्बरियत दुनिया के सामने ना लाई जा सके। सो इट्स नेवर डॉक्यूमेंटेड। फलस्तीन से रोजाना नाजरीन सैकड़ों ऐसी आवाजें और तस्वीर सामने आ रही हैं कि जो कलेजा चीर देने के लिए काफी हैं। 18 महीनों की इस इजरायली वहशत में सारी तस्वीर, सारे मनाजिर एक से बढ़कर एक हैं। गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान की तस्वीर बहुत वायरल हुई। ये नौजवान इजरायली हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए साइकिल पर भागने की कोशिश कर रहा है और इसके अकब में स्याह धुआं मौत बनकर फैला है। इसी तरह एक और दिल दहला देने वाला मंजर सना और सबा, 2 नन्ही सी बहनों की शहादत का है। ये दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई और फिर एक ही दिन इजरायली हमले का निशाना भी बन गई। गजा में क़यामत के मनाजिर हैं। मासूम फ़लस्तीनियों को घरों में पनाह हासिल है, ना ही पनाह गुज़ीन कैंपों में अमान। इजरायली बमबारी से स्कूल महफूज हैं, ना ही हस्पताल और इमदादी मराकज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी इमदादी मरकज़ पर इजरायली हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आप इस वक्त स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये एक वालिद और उसकी 2 छोटी बच्चियों की दिल दहला देने वाली स्टोरी है। वालिद आहें भर रहा है और उसकी 2 बच्चियां भी रो 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 कर निढाल हो रही हैं। उनका 15 साला भाई फयाज अबू समरा अपनी 4 छोटी बहनों के लिए आटा लेने गया था, इमदादी मरकज़ गया था, मगर वहां इजरायली हमले में शहीद हो गया। गुज़िश्ता रोज़ ही मशरक़े गजा के इलाके जैतून में इजरायली फौजी टैंकों ने हमला कर दिया। ये जैतून के इलाके में दाखिल हुए, घरों और स्कूलों पर बमबारी की और हजारों खानदानों को जान बचाकर नकल मकानी करना पड़ गई। इजरायली फजाइया ने 4 स्कूलों को निशाना बनाया और इनमें पनाह लेने वाले सैकड़ों खानदानों को स्कूलों से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इजराइल ने गजा के मकीनों पर जिंदगी अजाब कर दी। गजा में इजराइल की इस नस्ल कुशी पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी सैकड़ों लोगों ने मुजाहिरा किया और ये मुजाहिरा एक ऐसे वक्त हुआ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंग पर इजलास हो रहा था। नाज़रीन, मुजाहिरीन ने इजराइल की जानिब से गजा में नस्ल कुशी बंद करो, इजराइल के लिए अमरीका की गैर मशरूत हमायत नामंजूर और फ़लस्तीन को आज़ादी दो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे थे कि इस जंग को फौरी रोका जाए। इसी तरह एक और एहतजाज ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत मेलबर्न में भी हुआ है। हजारों अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत की और ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत डेथ टू IDF के नारों से गूंज उठा। डेथ टू द IDF का ये नारा इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बना कि जब बरतानवी म्यूजिकल आर्टिस्ट बॉब विलन ने भी बरतानिया में होने वाले ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में ये नारा लगाया और फिर BBC ने इसे बराह रास्त दिखाया भी। नाज़रीन, आज़ादी इज़हार राय का मंत्रा पढ़ने वालों को मगर ये नारा हजम नहीं हुआ। उन्होंने BBC के डायरेक्टर जनरल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उन पर इतना दबाव बढ़ा दिया कि बिलाखिर उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ी और बॉब विलन को भी ये वजाहत पेश करना पड़ी कि हम ना यहूदियों, ना अरबों और ना ही किसी नस्ल या ग्रोह की मौत के हामी हैं। हम सिर्फ एक ऐसे फौजी निज़ाम के खिलाफ हैं कि जो आम शहरियों पर गैर ज़रूरी मोहल्लक ताकत इस्तेमाल कर रहा है। मगर अब इस म्यूजिकल बैंड के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बल्कि तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स बॉब विलन के मनसूख किए जा रहे हैं। नोबडी इज नाउ अलाउड टू साइन हिम ऑन। लेकिन इजराइल के खिलाफ सलामती काउंसिल से लेकर आलमी अदालत इंसाफ तक कोई कुछ नहीं कर पाता। गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा के 12 महीनों में 30 से ज़ायद इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा इजराइल को लगाम डालने में नाकाम है। निहत्ते फ़लस्तीनी कट रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं, लेकिन सलामती काउंसिल के इजलास पर इजलास हो रहे हैं और नतीजा 0 यानी 0/0 है। इजराइल इससे पहले इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनी शहादतों से इनकारी रहा है, लेकिन अब
اسرائیل کا اپنا میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ فلسطینی امداد کے حصول کے دوران مارے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غلط فائرنگ سے جانی نقصان ہوا اور ان واقعات کی رپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فوجی ترجمان نے اسرائیلی میڈیا کے الزامات کو مسترد کیا کہ شہریوں پر جان بوجھ کر فائرنگ کی گئی، مگر اسرائیل ہی کے اخبار ہیریٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ اسرائیلی فوجی اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر آن دی کنڈیشن آف انونیمٹی یہ کہا ہے کہ انہیں امدادی مراکز کے قریب فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کے احکامات دیے گئے تھے، اور یہ احکامات اس لیے جاری کیے گئے تھے تاکہ فلسطینیوں کو امدادی مراکز سے بھگایا جائے، ان کو منتشر کیا جا سکے، مگر اب فوجی ترجمان اور اسرائیلی وزیر اعظم اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے غزہ میں امور کی ڈائریکٹر سیم روز نے بھی غزہ کی خوفناک صورتحال پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امدادی مراکز کے قریب ہونے والی شہادتیں ناقابل تصور حد تک بدتر ہو رہی ہیں اور ان میں بہتری کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ سیم روز نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطینی خوراک کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ وہ جان لیوا خطرات مول لینے کو تیار ہیں، مول لے کر ناممکن فیصلے کرتے ہیں اور حالات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ سب بند ہونا چاہیے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد ایک امید ضرور جاگی ہے، یہی توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے میں جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا، مگر غزہ کے رہائشی ابھی بھی دوہری کیفیت میں مبتلا ہیں۔ جنگ بندی کی امید لیے اسرائیلی ظلم و بربریت کے سامنے ڈٹے ہوئے تو ہیں، لیکن کسی عارضی حل کو دیر پا امن سے تعبیر نہیں کر رہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے بعد آج اسرائیلی وزیر خارجہ نے یورپین ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران پر بھی دوبارہ پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ سنیپ بیک میکنزم کو فعال کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں E3 ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایران پر تمام پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آ رہا ہے کہ جب ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کی جوہری نگران ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا، ایرانی پارلیمان کی جانب سے منظور کیے گئے اس قانون پر ایرانی صدر نے بھی دستخط کر دیے تھے اور اسے نافذ کر دیا گیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA پر مغربی ممالک کا ساتھ دینے اور اسرائیل کو فضائی حملوں کا جواز فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے یہ قانون پاس کیا تھا۔ اس قانون کے تحت اب اقوام متحدہ کی جوہری نگرانی ایجنسی کے معائنہ کار ایرانی جوہری تنصیبات کا دورہ صرف قومی سلامتی کونسل کی منظوری سے ہی کر سکیں گے، اور اب ایران اس جوہری نگرانی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کی ملک میں آمد پر بھی پابندی لگانے پہ غور کر رہا ہے۔ ایران کے اس اقدام پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران پر دوبارہ سینکشنز اور پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو جرمنی نے ایران کے اس اقدام کو تباہ کن پیغام قرار دیا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔